जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। ये समाज रे पिता माता स्थान सबुठारु ऊर्ध्वरे। पिता माता स्थान पूरण करने काहारी क्षमता भितर नाही। मनुष्यटे जन्म हुए पिता मातांकर आनंद और आशीर्वाद रु एवं सही मनुष्यटी समय क्रमे बड़ हुए। बाल्य कैशोर यौवन शेष वृद्धावस्था पहुंची ए संसार विदाय। आज आम कि से आमरी संसार विषय कहवा जो संसार रे वर्तमान किभली भाव चरणी चली पितामाता प्रति आम मानकर किभली भाव कर्तव्य बा आचार विचार रही से विषय टी आलोचना करवा। कथा होची जे जेतेबेले माटीए ता गर्भरे कष्ट निर्यातना सही मध्य से एक सुनेली स्वप्न देखे जे मो पिलाटी आसिले संसार आलोक देखिले अनेक गुड़े भल कार्य करिवो, मनीष परी मनीषटीए हेबो एवं 10 लोकों आगे ठिया हाई कथापदटीए कहबो एवं वृद्धा बयस आम बुढ़ा बुढ़ी दुई जनकर जत्न नेब। किंतु समाज बदली जाइछि। आज बुढ़ा बुढ़ी हेला परे सेई माँ जे तार निजर पुओ बा झियो विषय सोनाली स्वप्न देखुला से स्वप्न आज स्वप्न रही जाउछि। जदि बुढ़ाटीए बंची थाए अर्थात पिता जदि बंची थांती तांको अवस्था आहरी कहले न सरे। से भाबुथिले दिने जे मो पेट काटी दरमा जहा किछि पाऊ बा कौठी मु कार्य करी जहा किछि उपार्जन करूछि ताकू मु निजर खर्च कमेई पिलाटी को किभली भाव में मनीष करी से थिला तांकर लक्ष्य एवं उद्देश्य। किंतु आज परिवर्तित अवस्था देखा जाउछि पिलाटी जे तळे बड़ हो जाइछि पिलाटी विवाह करछि एवं विवाह कला परे बहुटीए घर को आछि तापरे नातुनटीए हेइछि से संसार भितरे एवं सेई कर्ममय जीवन भितरे पुओटी जेतळे आगकू चलीछि बुढ़ा बा निजर पिता जहाँ को आम तांको जेतळे दरकार पड़ुछि पुओ को किछि पचारिया पई थरे दी थर तीन थर पचारले मध्य पुओ ठीक भाव में जवाब दउ नाही एवं परवर्ती अवस्था रे जदि बा गदबा केमिति जवाब दउछि आसिकी शुणुछि कथा कहूछि आउ मते बेसी विरक्त कर नहीं मोर कार्य मु कार्य व्यस्त मते अनेक गुड़े कार्य करिवार अछि तमर सिना किसी काम नाही तमे बसिकी खाउछ तेणु मते आउ तमे हैरान कर नाही तमे सेठी बसी था। बुढ़ार हाथ रे नख बड़ी होलानी गोड़े नख बड़ी गलानी बयस अधिक अवस्था रे निजर दाढ़ी टिके भी निजे काटिबा पई सक्षम नाही। तथापि काहाकू कौन कहिबे निज घर कथा निजर मन दुख निजर सबु प्रकार चिंता को अवदमित करी सी नीरव रहती। आउ निजर स्त्री अवस्था अर्थात बुढ़ींकर अवस्था बुढ़ी माँ निज स्त्री अवस्था कहले न सरे। बहु आसिला परे बुढ़ीटी को काम लगे देइचंती जे सकाळू उठिले एक्सरसाइज हबो एवं से घर सफा करिवे घर पोछा लगेबे। बुढ़ीर भी उपाय नाही से भी बसिकी खाई पारिबो नाही तेणु ताको मध्य किछि कार्य करने को पड़ुछि। से जहा ये सब दुख भितरे सुखर टिके झलक जे 5 वर्षर नातुणी पाखरे अछि एवं से नातुणीर गोलुगालिया कथा तार चल प्रचलन आउ जेजेमा जेजेबाबा पाखरे आसी निजर भावना प्रकाश करी जेतेबेले कोडरे बसी जाए सेतेबेले सतेकी वैकुंठ सुख मिल जाए आउ निजर पुओ कथा बुढ़ा बुढ़ी 2 जन भूली जाती। किंतु से दिन हठात बुढ़ी बा बुढ़ांकर
ପତ୍ନୀ ଯାହା ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ସେ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁଅ ବୋଉ ମନରେ କିଭଳି ଆସିଲା। କଥା ହେଉଛି ଛୋଟ ଟିକେ କଥା ଯେ ବହୁ ପାଖର ଥିବା ଜରା ନିବାସକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବୋହୂମାନେ ବି ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ଜରା ନିବାସରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡ୍ରିବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ପରିଚାରିକା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ବୁଝି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ଯେ ଇଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜରା ନିବାସକୁ ପଠାଇଦେବା। କାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏମାନେ କାହିଁକି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବେନି, ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖରେ କାହିଁକି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବହୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ କଥାଟି ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସେ କଥାରେ ରାଜି ହେବେ କି ନ ହେବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଏ କଥାଟି ନାତୁଣୀ ଶୁଣିପାରିଛି ଏବଂ ନାତୁଣୀ ଶୁଣି ଆସି ଜେଜେ ଜେଜେମାକୁ କହୁଛି। ଜେଜେ ଜେଜେମା ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ସାରିଲେ ସେଇଠୁ ବୁଢ଼ାଟି ତାର ପତ୍ନୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ରହିବା, ଚାଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜରା ନିବାସକୁ ପଳେଇ ଯିବା। କାହିଁକି ନା ଏଠି ରହିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ପେନସନ ଗଣ୍ଡିଏ ମିଳିବ ସେହି ପେନସନ ଗଣ୍ଡିଏକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ସେଇଠି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟିଦେବା। କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଇଏ ତ ଥିଲା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜ, ଏହି ସମାଜରେ ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ମଣିଷ, ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଆସୁଛି ଇଏ କ'ଣ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା? ମଣିଷଟିଏ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଯେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଗଲୁଣି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଲୁଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାର ଯଦି ମଣିଷତ୍ୱ ହରେଇ ନିଜର ଆପଣାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜରା ନିବାସରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁଟି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କାଟାଲିଷ୍ଟ ସାଜୁଛି ବା ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସମାଜ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ଏ ମଣିଷ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବୁଢ଼ା ବାପା, ବୁଢ଼ା ମା, ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଯେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲାଣି, ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲାଣି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରବଧୂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘୃଣା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଆସିଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ। ସତରେ ସେମାନେ ଯେଭଳି କଥା ଉଠୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁଦିନେ ସେଇ ପୁତ୍ରବଧୂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ସେଇ ଯୌବନ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ? ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଅକ୍ଷତ ରହିବ, ସିଏ ବି ଦିନେ ବୁଢ଼ା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ସେମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପତନ ଚାଲିଛି, ସେ ପତନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ବା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ କାଳରେ 91 ପରିବାର ଥିଲେ, ସେଥିରେ କକା, ବଡ଼ାପା, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ। ବାପା, ମା, ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହି ଏକ ଅନ୍ନରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସେ 91 ପରିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ସମୟ ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକକ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏକକ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବାପା ମାଆକୁ କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା? ଯେଉଁ ବାପା ମା ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାପା ମା ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ଇତିହାସ
ଆଜି ଆମର ପୁରାଣ ଯେ କହୁଛି ଯେ ଏଇମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ତୁଳନା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମଧ୍ୟ କେହି ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ଯାହା କଲେ ବି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବୋଧହୁଏ ଏ ମଣିଷ ଆଜି ସେ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବୁଝି ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଚାଲିଲା, ଇଂରେଜୀ ସଭ୍ୟତା ମାୟାରେ ଯେଭଳି ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପରାଧୀନ ହୋଇଥିଲୁ, ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଦୂରେଇବା ନିଜ ବାପା ମା ଠାରୁ ବି ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ତାପରେ ସଂସାରର ଅଧପତନ। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେଇ ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜଇଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ସେ ଘର ଆଉ ଘର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତେ ଶେଷର ଏକ ଏକ ମଣିଷ ଅମଣିଷ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ତା ଠିକ୍ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ତା ଠିକ୍ ପଥର କି ନାହିଁ, ଟିକେ ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳିବ। ଯେ ଏ ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ମାନବ, ଏଇ ମଣିଷ ନର ମଣିଷରୁ ଯେ ଅତି ମାନବ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି, ଏଇ ମଣିଷ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏଇ ମଣିଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଏଇ ମଣିଷ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଏଇ ମଣିଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଏଇ ମଣିଷ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ, ଏଇ ମଣିଷ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁ ଲହପାଦ, ଏଇ ମଣିଷ ଅରବିନ୍ଦ, ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏକ ଦେବୋପମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ମଣିଷ କାହିଁକି ଆଜି ଇଏ ଅଧପତନର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବନା ଇଏ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଇଏ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଶେଷରେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେତେ ସ୍ନେହ ମମତା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ସେବା ଦେଇପାରିବା ତାକୁ କେହି ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ମନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯିବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ଶହ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବା, ଆନନ୍ଦ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।